Hello friends, today we'll see the purification techniques. In this technique, today we'll see the crystallization process. In crystallization process, the process of obtaining solid in its crystalline form from the solution that is called as a crystallization. Now, principle of this technique is solid substance is more soluble at high temperature and less soluble at low temperature in a given solvent. That is the principle of the crystallization technique. Now, see the assembly for the process of crystallization on your screen. This crystallization process is carried out or it is done in a 4 steps. The first one is preparation of saturated solution, second is hot filtration, third cooling of filtrate, and last is filtration. See one by one on your screen. See the process of assembly for the process of crystallization. The first is preparation of saturated solutions. The adequate amount of an impure substance is dissolved in a minimum quantity of suitable solvent in which it is less soluble in cold condition but high soluble in hot condition to get a saturated solution. This first figure is for the preparation of saturated solutions. याच्यात काय करायचं आपल्याला, जो आपला सोल्यूट आहे तो मिनिमम अमाऊंटमध्ये घ्यायचा, मॅक्झिमम अमाऊंटमध्ये घ्यायचा आणि मिनिमम अमाऊंटमध्ये त्याच्यात सॉल्वंट घ्यायचा आहे आणि हॉट कंडिशनला तो सोल्यूट जोपर्यंत त्याच्यात विरघळत राहतो तोपर्यंत त्याला ॲड करत राहायचं. म्हणजे तुम्हाला जे फायनल सोल्युशन मिळेल ते असेल तुमचं सॅच्युरेटेड सोल्युशन. नाउ द सेकंड पार्ट इज फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन मेथड याच्या आधी आपण पाहिलेले आहे, ज्याच्यात फिल्टर पेपर आपण यूज करतो. फनेलमध्ये फिल्टर पेपरचा कोन बनवून ठेवतो आणि ते सोल्युशन आपण फिल्टर करतो. इन दिस केस this hot solution is rapidly filtered so that insoluble impurities and dust are removed as an residue. जे इन्सोल्युबल मटेरियल असेल, इन्सोल्युबल इम्प्युरिटीज असतील त्या आणि काही डस्ट पार्टिकल असतील ते काय होईल, इथं रेसिड्यू म्हणून आपल्याला निघून जाईल आणि प्युअर फिल्ट्रेट आपल्याला त्या ठिकाणी मिळेल. हे जे असेल हे तुमचं काय आहे, फिल्ट्रेट. नाउ द नेक्स्ट इज कूलिंग ऑफ द फिल्ट्रेट. दिस फिल्ट्रेट इज अलाउड टू कूल slowly till the crystallization is complete and the pure substance crystals into the definite geometrical shape are obtained. The next process is the filtration process. These crystals are then separated from the supernatant liquid. काही लिक्विड त्याच्यात जे आहे त्याला आपण सुपरनंट लिक्विड म्हणतो, किंवा त्याला मदर लिकर असंही म्हटलं जातं. त्या मदर लिकर पासून आपल्याला क्रिस्टल सेपरेट करायचे आहेत आणि ते सेपरेट करण्यासाठी आपल्याला त्याला काय करायचं आहे, परत फिल्टर करायचं आहे. फिल्टर बाय युजिंग
filter paper, and after that these crystals are washed with a small quantity of कोल्ड सॉल्वंट. कोल्ड सॉल्वंट या ठिकाणी वापरायचं आहे, कारण कोल्ड सॉल्वंटमध्ये तो डिझॉल्व्ह होत नाही. कारण प्रिन्सिपल आपण बघितलंय. प्रिन्सिपल काय म्हणतं की जो कंपाऊंड असेल ज्याचं क्रिस्टलायझेशन आपल्याला करायचं आहे तो इन कोल्ड कंडिशन लेस सोल्युबल असतो आणि ॲट हाय टेम्परेचर इट इज highly soluble. Now there are some characteristics of solvents used for the crystallizations, or we can say choice of the solvent. चॉईस कसा करायचा सॉल्वंट कोणत्या याच्यासाठी, तर त्याच्यासाठी त्याचे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला पाहावे लागतात. त्या कॅरेक्टरिस्टिक्समध्ये सर्वात आधी पहिली कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे द कंपाऊंड शुड बी मोर सोल्युबल इन अ सॉल्वंट ऑन हाय टेम्परेचर अँड लिस्ट सोल्युबल ॲट रूम टेम्परेचर. जो कंपाऊंड आपल्याला दिला असेल तो हाय सोल्युबल असायला पाहिजे हाय टेम्परेचरला आणि लेस सोल्युबल असेल तो रूम टेम्परेचरला. द सेकंड इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर इज the impurities should be either highly soluble or completely insoluble in solvent. Third characteristic आपल्याला सांगता येईल the solvent should be easily removable from the crystals of purified compounds. सॉल्वंट जे आहे ते इझिली आपल्याला प्युरिफाईड करता आले पाहिजेत. त्याच्यानंतर the solvent should not react chemically with the substance to be purified. जो सबस्टन्स आपण प्युरिफिकेशनसाठी घेतो आहे त्याच्याशी सॉल्वंट रिॲक्ट व्हायला नको. and the last is the solvent should have low viscosity. There are some examples for the solvent is water. Another example is ethyl alcohol, methyl alcohols, acetones, ethers, etc. are the good solvents for the process of crystallizations. For example, crystallization of copper sulfate or benzoic acid by using a solvent water. वॉटर हा सॉल्वंट वापरून आपण कॉपर सल्फेट किंवा बेंझोइक ॲसिड याचं क्रिस्टलायझेशन इझिली करू शकतो. ओके, नेक्स्ट जे आहे फ्रॅक्शनल क्रिस्टलायझेशन. त्याच्यासाठी सुद्धा तुम्हाला डायग्राम जी घ्यायची आहे ती हीच असेल. याच डायग्रामवरती तुम्हाला फ्रॅक्शनल क्रिस्टलायझेशन एक्सप्लेन करायचं असतं. आता फ्रॅक्शनल क्रिस्टलायझेशन काय आहे? इट इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर सॉलिड सबस्टन्सेस with different solubilities in a given solvent by the process of repeated crystallizations or the separation of two or more solids present in the solution by repeated crystallization is called as a fractional crystallizations. दोन वेगवेगळे सॉलिड्स आपल्याला सेपरेट करायचे असतील क्रिस्टलायझेशनने तर रिपीटेड क्रिस्टलायझेशन करून आपण त्याला सेपरेट करू शकतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ फ्रॅक्शनल क्रिस्टलायझेशन्स. The principles for the fractional crystallization is less soluble solid crystallizes first, then more soluble solid in the given solvent. दिलेल्या सॉल्वंट मधला जो लेस सोल्युबल सॉलिड असेल तो आधी क्रिस्टलाइज होईल आणि नंतर मोर सोल्युबल सॉलिड जो आहे तो आपल्याला क्रिस्टलाइज करता येईल. व्हॉट इज द एक्झॅक्ट प्रोसेस of the fractional crystallizations? We can see this process point to point. A mixture of two salts having a different in their solubility
in a particular solvent is dissolved in that solvent. This solution is allowed to crystallize. Then the salt which is less soluble crystallizes out first, and leaving behind more soluble salt in the solvent. मदर लिकर जे असतं त्या मदर लिकरमध्ये कुठला शिल्लक राहील? जो मोर सोल्युबल आहे. लेस सोल्युबल आधी आपण क्रिस्टलाइज करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर जे मदर लिकर असेल त्या मदर लिकरमध्ये तुमचा शिल्लक असेल मोर सोल्युबल सॉल्ट. द क्रिस्टल्स आर रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन. मग ते मदर लिकर आपण काय करायचं आहे? फिल्टर करून त्याला पहिला जो सॉलिड असेल तो आपल्याला फिल्टर रेसिड्यू म्हणून येईल, आणि जो रिमेनिंग आहे दुसरा जो सॉल्ट आहे तो काय असेल? मदर लिकरमध्ये असेल. म्हणून त्याला काय करावं लागेल? आपल्याला फिल्टर करावं लागेल. द क्रिस्टल्स आर रिमूव्ड बाय द filtration. Take this mother liquor or filtrate in evaporating dish and concentrate it. It gives a crystal of more salts. जे मदर लिक्विड असेल त्याला कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे आणि इव्हॅपोरेटिंग डिशमध्ये त्याला घेऊन आपल्याला दुसरा जो मोर सोल्युबल सॉल्ट आहे त्याचेही क्रिस्टल्स आपल्याला सेपरेट करता येतील. Each substance is then purified by recrystallization. आता हे जे दोन्ही सबस्टन्स आपण वेगवेगळे केले आहेत त्याच्यातही काही प्रमाणात इम्प्युरिटीज असू शकते, म्हणून त्याला काय करायचं आहे? रिक्रिस्टलाइज करायचं आहे. म्हणजे प्युअर फॉर्ममधले दोन वेगवेगळे सॉल्ट्स आपण सेपरेट करू शकतो बाय यूजिंग अ फ्रॅक्शनल क्रिस्टलायझेशन टेक्निक.